ஓகே. ஸோ C2 C3 கம்பைன்ட் ஆயிட்டு அது CN மாறிடும். therefore the most solution இதுதான் find out CN value. To find out CN, apply condition 4. Condition 4. Condition 4 apply பண்ணீங்கன்னா this T will become 0. என்ன கிடைக்கும்னா so f of x equal to infinity bn sin bn or cn use Fourier offering sin figure. அதான் இன்னைக்கு பார்க்கலாம். This bn problem already we did. Only simple Fourier. To find cn or bn, cn equal to bn. This is the formula L. The 0 to L k into Lx minus x square into sin n pi x by L into dx. This k take it outside. This L 2 எல்லாம் வெளியே இருக்கு 2k by L. Rest of the part this Lx minus x square is u and dx. From this u find out u dash u double dash u double dash u dash u double dash. From this sin n pi x by L find out 3 integration. Sin n pi x integrate n pi x by L into L by n. Again minus x by L into L by n pi. Again its integration minus cos n pi x by L into L whole cube. The limit is 0 to L. 0 to L. When I am applying the L, the first term x also L. L square minus L square. So 0. Lower limit போட்டீங்கன்னா 0 full term full cancel. Come to sin. Sin la in a substituting x equal to e cancel. Sin 0 is minus into g only that term என்ன இருக்குன்னா minus 2 cos n pi x by L into L by n pi whole cube. அப்புறம் lower limit apply பண்ணா x is replaced by L, LL cancel cos n pi. This L by n pi whole cube common, take it outside. For lower limit, this x equal to 0, so cos 0. This 1. இது minus, for lower limit apply பண்ற ஒரு minus apply பண்ணும். Minus plus. It will become minus 2 cos n pi L by n pi whole cube plus 2 cos 2 L by n pi whole cube. Take the common thing outside. 2 into L by n pi whole cube, 2 into L by n pi 2 L 2 is negative. First எடுத்துக்கோங்க 1 minus cos n pi 1 minus cos n pi 1 minus cos n pi equal to minus 1 whole power n. You know I already explained minus 1 plus or minus 1 minus 1 whole power n கூட add and subtract ல 1 வந்ததுன்னா அது odd or even reduce பண்ணோம். When substitute n equal to even, it will become 0. Substitute n equal to odd, it will become 2. So 2 into 4 L by E. The daughter the integration part மட்டும் நான் இதான் for difficult finding at is Cn dn all.
சார் வாய்ஸ் கேட்கல சார், பிரேக் ஆகுது. கேக்குதாப்பா? கேக்குதா? எஸ் ஹலோ. சார். ஹலோ. பிகினிங் இந்த ப்ராப்ளம் என்ன பண்ணன்னு பார்க்கலாமா? கழட்டி போடுறேன். இப்ப கேக்குதா பாருப்பா? ஹலோ விஷால். கேக்குது சார். ஓகேப்பா. இப்ப பிகினிங் இருந்து பார்க்கலாமா என்ன பண்ணாங்கன்னு ஃபாஸ்டா சொல்லி தரேன் பாருங்க. ஈஸியா மைண்டை ஓபன் பண்ணி நான் சொல்றத இது ப்ரொசீஜர் வச்சு போடுற சம் தான் இது. எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் இஃப் யூ நோயிங் த ப்ரொசீஜர் வெரி வெல் யூ கேன் ஆன்சர் இட். ஃபர்ஸ்ட் you have to remember this question: boundary, initial and boundary condition, not boundary condition and initial condition. U of 0 comma t equal 0, U of L comma t equal 0, and dou E by dou t of x comma 0 equal 0, U of x comma 0 equal to k into Lx minus x square. It is given in the question. Next is suitable solution. உங்களுக்கு ஞாபகம் வரணும். Suitable solution U of x comma t equal to c1 cos px plus c2 sin px plus c3 cos pat plus c4 sin pat. ஓகேவா? in equation 2 condition 1 apply பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசல்ட் c1 equal to 0. Yesterday I explained how this c1 alone we are taking as 0. Next condition 2 apply பண்ணீங்கன்னா you get the result c equal to n pi by l. Condition 2 apply பண்ணீங்கன்னா condition 3 straight we cannot apply. We have to take the partial derivative with respect to t, then apply condition 3. அப்புறம் தான் condition 3 apply பண்ண முடியும். partial derivative with respect to t பண்ணியாச்சு. Then condition 3 போடுறீங்க. Condition 3 போட்டீங்கன்னா you'll get the answer c4 equal to 0. Next remaining part is c2 and c3 alone. So c2 and cn to consider it. Then apply the most general solution. After summation n equal to 1 to infinity cn sin n pi x by l the cos n pi at by l. In this equation 7 or most general solution, now apply 4. Condition 4 வந்து t க்கு பதிலா 0 போடுறோம். போட்டீங்கன்னா it will become the shape of the Fourier Afferent sine series. அங்க Fourier Afferent sine seriesல bn இருக்கும், but we are having cn. கிட்டத்தட்ட ரெண்டுமே சேம் தான். To find out this cn, use that Fourier Afferent sine series for bn. bn equal to 2 by l இந்த 0 to l f of x sin n pi x by l. Fourier series will get the answer for this cn. cn is nothing but bn. அதை சப்ஸ்டிட் பண்ணா முடிஞ்சது. பண்ணிட்டு சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. So substitute பண்ணீங்கன்னா n equal to 1 to infinity 135 or odd numbers of 8k l square by n cube by q sin x by l cos n d by l. So the short number கேட்டுக்கங்க. கேட்டுட்டு initial and boundary condition. Initial first boundary and initial தான் கரெக்ட். பவுண்டரி கண்டிஷன்னா எக்ஸுக்கு பதிலா 0 எக்ஸுக்கு பதிலா எல் பண்ணும். இனிஷியல் கண்டிஷனா டீக்கு பதிலா 0 போடுறீங்க, அவ்வளவுதான்ப்பா. எப்படி சார் ஞாபகம் வச்சுன்னா v1 equal to 0. Apply the second condition, you get t equal to n pi by l. That condition we cannot do it straight away. Take the partial derivative with respect to t, then apply the third condition. Third c4 equal to 0. Next c2 c3 இருக்கும், அதை cn கம்பேரிங்க. Apply most general solution. Summation n equal sin n pi. Then for condition 4 t க்கு பதிலா 0 apply பண்ண, it will become the shape of Fourier Afferent sine series. n equal to t cn sin n by x. Fourier Afferent sine series வந்து summation n equal to 1 to infinity f of x sin n by x by l. அங்க f of x தான் இந்த f of x. இந்த f of x the given question k into lx minus x square. Using Fourier series you can find the
சிஎன். சிஎன் தான் பிஎன். யாராவது இதை ரிப்பீட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் என்ன பண்றேன்னு சொல்றீங்களா? anyone of you unmute voluntarily, anyone come and unmute and tell me what are the thing we are doing here. This fully only எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சா சொல்ல தம்பி. யாராவது ஒருத்தர் சொல்றான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண ரிசல்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் மோர் டைம் சொல்றேன், ஞாபகம் வச்சுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா C1 = 0. செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா P = NPL. That condition straight we cannot apply. Cannot take the partial derivative with respect to T, then apply the condition 3. Condition 3 apply பண்ணா C4 = 0. Then apply condition 4. Yes, anyone of you please repeat. apply சொல்லுங்க. எஸ், முடியலையா? விஷால் சொல்றியாப்பா? விஷால் சொல்லுப்பா. ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன் தான்ப்பா. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும்? C1 = 0. C2 = 0. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா C1 = 0. பண்ணலப்பா, C1 தான் 0. ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா கிடைக்கிற ரிசல்ட் C1 = 0. செகண்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா C2 = 10π/8. 10π/8. ஓகே. தேர்ட் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணா கிடைக்கிற ரிசல்ட் வந்து C4 = டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அப்ளை பண்ணோம். C4 = 0. அவ்வளோ. கண்டிஷன் 4 அப்ளை பண்றது. இதுதான் ப்ரொசீஜர். லாங் ப்ராப்ளம் பட் ஈஸி கான்செப்ட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் மட்டும் தான் எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதணுங்க. அப்ளை கண்டிஷன் 1, கண்டிஷன் 2, கண்டிஷன் 3, கண்டிஷன் 4. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்க்குலாம் எழுத மாட்டோங்க. ஏன்னா யூஸ் த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we can start it. இதே ப்ரொசீஜர் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்குமே. ஜீரோ பவுண்டரிக்கு, நான் ஜீரோ பவுண்டரிக்கு மட்டும் தான் லிட்டில் பிட் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் மட்டும் மாறும். பட் எல்லா ப்ராப்ளத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு கண்டிஷன் சேம் தான். பவுண்டரி கண்டிஷன் சேம் ஃபார் ஜீரோ வெலாசிட்டி அண்ட் நான் ஜீரோ வெலாசிட்டி, ரெண்டுமே சேம் தான். எனி டவுட்? எஸ், ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? ப்ராப்ளம் சிச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணி வில் மேக் தி f of x. நம்ம ஸ்கூலிங்ல படிச்சிருப்போங்க 2 பாயிண்ட் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு. இஃப் த பாயிண்ட் இஸ் 2 பாயிண்ட் இஸ் given, we can make the straight line. A 2 point formula is y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. அதான் 2 point formula. The same way, the given problem using that formula will make the f of x. First ப்ராப்ளத்துக்கு f of x they are given straight-ஆ கொடுத்தாச்சு. இங்க f of x கொடுக்கல. You have to make the f of x. Okay, and read the problem. A string is tightly stitched and its ends are fastened. டைட்டா எழுதி காட்டியிருக்காங்க. At 2 points x = 0 and x = L. இந்த டயக்ராம் இருக்கு இல்லையா, அந்த டயக்ராம்ல 0 இருக்கு இல்லையா, அதுதான் 0 பாயிண்ட். B தான் எண்ட் பாயிண்ட். L. அப்ப மிட் பாயிண்ட் என்னவா இருக்குன்னா L/2 இருக்கும். கொஸ்டினை சொல்றேன்னா இந்த மிட் பாயிண்ட்டை பிடிச்சி we are taken to the height B. B ஹைட்டுக்கு we are taking pulling outside. வெளியில இழுக்கிறாங்க. இழுத்துட்டு மறுபடியும் விட்டுறாங்க. அப்ப என்னன்னா இது ஸ்டார்ட் டு வைப்ரேட். அதான் ப்ரொசீஜர். அதான் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன். tightly stretched and its ends are fastened at 2 points x = 0 and x = L. The midpoint of the string is displaced transversely through a small distance B. B height க்கு we are pulling up, மேல இழுக்கறங்க. And the string is released from rest. அங்க இருந்து rest in that position. அந்த பொசிஷன்ல இருந்து மறுபடியும் ஸ்ட்ரிங்கை விட்டுறாங்க. அப்படி விடுறப்போ this string start to vibrate. அப்ப அதோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை டிஃப்ரெண்ட் டைம்ல கண்டுபிடிக்கணுமா, அதான் கொஸ்டின். ஓகே,
இப்போ பாருங்க டயக்ராம் பார்த்து இந்த ட்ரையாங்கிள் பார்த்துக்கோங்க. ட்ரையாங்கிளில் ஓன்றது ஆரிஜின், அங்கே தான் சிங்கிள் பி பில எக்ஸ் லென்த் வந்து எல், ஒய் லென்த் வந்து கேட்க பாருங்க. ஹலோ, any of you check? Yes, sir. கிளியரா கேட்குதா? Yes, sir. ஓகேப்பா. அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ட்ரையாங்கிளில் மிட் பாயிண்ட் வச்சு மேலே இழுக்கிறப்போ மிட் பாயிண்டோட எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் வந்து L/2. அப்போ 0,0 L/2, B and L,0. இப்போ we'll make the equation of OA and equation of AB. Equation of OA na 2-point formula use பண்ணி போடுறேங்க. Using 2-point formula. I already told you 2-point formula is y minus y1 by y2 minus 1 equal to x minus x1 by. So, அப்போ equation of OA this one. O ஓட பாயிண்ட் 0,0, A ஓட பாயிண்ட் L/2, B. O is declared as x1, y1. A is equal to equation y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. Substitute x1 and x2. x1 plus 0. y minus 0 by b minus 0 equal to x minus x1 is x, x2 minus x1 is L/2, y minus b equal to x by L/2. This b take it out half, upper 2, this bx by L/2, no, bx by L/2, take it L, cross, sorry, bring it this 2 to the top, when 2bx by L. அப்போ y equal to 2bx by L. இதனோட லிமிட் 0 to x, 0 less than or equal to x and less than or equal to L/2 or 0 to L/2. இந்த equation of OA யாருக்கா டவுட் இருக்கா பார்ப்பா? Take 2 minutes time and tell me. Equation of OA. Equation of OA எழுதுனதுல anybody having doubt? Okay. Same way, equation of AB we are writing. We are going to form equation of AB. A ஓட பாயிண்ட் L/2, B. B ஓட பாயிண்ட் L,0. L/2, B. x1, y1. This is x2, y2. The formula is y minus y1 by y2 minus y1 equal to x minus x1 by x2 minus x1. y1 is b here. So y minus b by 0 minus b equal to x minus L/2 by L minus L/2. This y minus the x minus L/2 by L minus L. X minus L/2, take the LCM. X minus 2 by 2. Here L minus L/2 equal to L/2. And 2 and 2 cancel. Y minus b by minus L. Now take the cross multiply of b into 2L. So minus 2bx minus the minus plus bl. Again this minus to the other side. Minus 2bx plus bl b taking LCM. Minus 2bx plus this bl minus minus 2bx plus bl by this L plus bl plus bl. So plus bl will become 2bl. காமனா என்ன இருக்குன்னா 2bx 2bl. இப்போ 2b காமன் பிளஸ் 2b காமனா எடுத்துக்காங்க. 2b by L இருக்கா, L minus x இருக்கா. இந்த செகண்ட் AB யோட ஈக்குவேஷன் இருக்க டவுட் இருக்கா பிள்ளைகளா? செகண்டா ஃபார்ம் பண்ண இல்லையா AB. இந்த AB யோட ஈக்குவேஷனை we are forming the limit L/2 less than or equal to x less than x. இல்ல யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேளு.
Yes, any doubt? Taking the 2-point formula and simplifying. Substitute the formula and simplify, get in the equation y in terms of xlb. Yes, anybody having doubt? No, sir. Okay, pa. Now we have to recall the previous problem. Previous problem and zero velocity not any word. Velocity in the word illa. Velocity is not given. Velocity is zero. Displacement is okay. இதுக்கான அதே இனிஷியல் கண்டிஷன், பவுண்டரி கண்டிஷன், சூட்டபிள் சொல்யூஷன் எல்லாம் சேம் தான். இப்போ ஒரு டைம் ரீகால் பண்றேன் பாருங்க. 4 கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன், the suitable solution is y of x, t or u of x, t equal to c1 px 2 sin px into c3 cos pat plus c4 sin pat. இல்ல apply condition 1 c1 equal to 0. Apply condition 2 p equal to n pi by l. Then apply condition 3 na differentiate with respect to t. Then apply condition 3. Apply condition 3 போட்டா c4 equal to 0. Then get the general solution. Then condition 4. போட்டோம்னா Fourier operant sine series form வந்துரும். Using Fourier operant sine series we will get it. For the previous problem only 1 f of x. இந்த limit 0 to l. இங்க 2 f of x இருக்கு. என்ன சார் 2 f of x னா first f of x or y ரெண்டு தான். First f of x ஓட லிமிட் 0 to l by 2, f of x equal to 2bl by x, 2bx by l. Second f of x 2bl into l minus x. இதனோட லிமிட் இதான் டிஃபரன்ஸ். எப்போ வாங்க இப்போ f of x 2 f of x. f of x equal to 2bx by l in the limit 0 less than or equal less than x less than or equal to l by 2. Second f of x 2bl into l minus x, l by 2 less than or equal to x less than x. ரெண்டுத்துல என்ன காமனா இருக்கு தம்பி? f of x ல என்ன காமனா இருக்கு? You can take it outside. வெளிய எடுக்க போறாங்க. என்ன காமனா இருக்கு பாருங்க. என்ன சார்? என்ன காமனா இருக்குப்பா? 2b by l. அவ்வளவுதான். 2b by l. You know that wave equation dou t square equal to a square into dou square by dou x square. The wave equation. அப்புறம் initial condition, boundary condition 0, t equal to 0, l, t, u of l, t equal to 0. Third condition dou by dou t of u of x, 0 equal to 0. Condition of x 0 equal to f of x. F of x are 2 f of x. This is suitable t equal to c1 cos px plus c2 sin px pat plus c4 sin pat. இப்போ என்ன பண்றீங்கன்னா apply the first 3 condition to apply பண்ணுங்க. இதான் எக்ஸாம்ல கேட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த 2 கண்டிஷன் 3 கண்டிஷன் கேக்குது? விஷால் இல்ல சார், லைட்டா பிரேக் ஆகுது சார். கேக்குதா?
இப்போ கேட்குதாப்பா? ஹலோ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ஓகே ஓகே. ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே ஆகுது, டிஸ்பிளே கரெக்டான மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் 3 கண்டிஷனை போடுறோங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 கண்டிஷன் போட்ட என்னன்னா u of x, t equal to n equal to 1 to infinity cn sin n by l into cos n by a d by l. ஃபோர்த் கண்டிஷன் போடுறோம். ஃபோர்த் கண்டிஷன் போட்டால் அதே தான் ரிசல்ட் வரும். இதாவே எழுதிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் f of x equal to n equal to 1 to infinity cn sin n by x by l. அப் டு ஈக்குவேஷன் 8 ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருப்பா? ஸ்டார்ட் பண்ணதே நம்ம 2க்கு அப்புறம் 7, 8 I hope no doubt at all. Is it clear? Okay வா? ப்ரொசீட் பண்ணலாமா? Yes, sir. Yes, sir. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ f of x ஒரு சீரிஸ் அதை படிச்சிருக்கேன். f of x equal to n equal to 1 to infinity bn sin n x by l b0 to l f of x sin n by x by l into dx 8 and 9 யூஸ் பண்ணா f of x equal to இந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கும் 2bl by x இது 2bl by l minus x. லிமிட் மட்டும் வேறு 0 to l by 2 and l by 2. நவ் இப்போ பாருங்க, கிளியரா பாருங்க. cn equal to bn equal to 2 by l. ஃபார்முலா என்னன்னா f of x sin n by x by l. இந்த 0 to l ஓபன் பண்ற. எப்படி சார் ஓபன் பண்ணா 0 to l by 2 and l by 2 to l. 0 to l by 2, l by 2 to l. 0 to l by 2 இருக்கிற f of x 2bx by l. l by 2 l இருக்கிற f of x 2bl by l into l minus x. Now the common thing is 2b by l, 2b by l common. வெளியே எடுத்துருங்க. 2b by l வெளியே எடுத்தாச்சு. ஸோ 2b by l எடுத்து ஆல்ரெடி என்ன இருக்குன்னா 2 by l இருக்கு. இட் வில் மல்டிபிள், அப்போ 4b by l ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் ரெண்டு இன்டகிரேஷன் இருக்கு. ஒரு இன்டகிரேஷன் என்ன இருக்குன்னா 0 to l by 2 x sin n by x by l. செகண்ட் இன்டகிரேஷன் இருக்குன்னா l by 2 to l l minus x sin n by x by l. ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷன்ல u வந்து x, செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல u வந்து l minus x. அவ்வளவுதான் ஃபார்முலா. ஃப்ரம் u ஃபைண்ட் அவுட் u dash, ஃப்ரம் dv ஃபைண்ட் அவுட் v and v1. செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல u equal to l minus x, u dash equal to minus 1, dv equal to sin n by x by l. அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா தெரியல, uv minus u dash v1, uv minus u dash v1. u இதை இன்டகிரேட் பண்ணா minus cos n by x by l into l by n pi. again its integration minus sin n by x by l by n pi whole square. செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல l minus x as it is, sin n by x உள்ள integration minus cos n by x by l into l by n pi minus u dash equal to minus 1 sin n by l into n pi whole square. இப்போ கேப்ல பார்த்துட்டு இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் கஸ் பண்றீங்க. ஓகே, எனி ஒன் ஆஃப் யூ அன்மியூட் அண்ட் கம் டு லைன். எனி ஒன் ஆஃப் யூ அன்மியூட் அண்ட் கம் டு லைன். வாலண்டியரா ஒருத்த வாங்க. கிருபாகரன் வரையா இல்ல விஷால் வரையா? எனி ஒன் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கம் டு லைன். விஷால் பாப்பா. ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரேஷனோட லிமிட் வந்து 0 to l by 2. செகண்ட் இன்டகிரேஷனோட லிமிட் வந்து l by 2 to l. சரி, இங்க இருக்கிற டேர்ம் பாத்தீங்கன்னா cos n by x by l, l அவ்வளவுதான். இங்க sin n by x by l. ஓகே, எக்ஸுக்கு பதிலா சப்ஸ்டிட்யூட்டிங் l by 2. இந்த எக்ஸுக்கு l by 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணா நோ சேஞ்ச். இந்த எக்ஸுக்கு l by 2 போட்டோம்னா l கேன்சல் ஆயிடும், n pi by 2 இருக்கும். நோ சேஞ்ச். கேக்குதா? Yes, sir. Yes, sir. இங்க வா. செகண்ட்ல சைன் இருக்கு இல்லையா? சைன்ல லோயர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா 0 ஆயிடும். அப்பர் லிமிட் போட்டா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலா l by 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்கன்னா l கேன்சல் ஆயிடும், சைன் n pi இருக்கும். N pi. இந்த எக்ஸுக்கு 0 போட்டீங்கன்னா லோயர் n pi by 2 அவ்வளவுதான். அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த 4 லிமிட்ல 2 லிமிட் கேன்சல் ஆயிடுது, 0 கேன்சல் ஆயிடுது.
ஒத்துக்கிறியா? Yes, sir. Yes. ஓகே. செகண்ட் இன்டகிரேஷனுக்கு வாங்க. செகண்ட் இன்டகிரேஷன் என்ன இருக்குன்னா எல் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் என் பை எக்ஸ் பை எல் சைன் என் பை எக்ஸ் பை எல் இருக்கு. அப்பர் லிமிட், லோயர் லிமிட் எல் பை டூ. ஃபர்ஸ்ட் அப்பர் லிமிட்டை போடு. அப்பர் லிமிட் போட்டீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் திஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0. யா வெரி குட் 0. இங்க வாங்க, இங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக எல் போட்டீங்கன்னா எல்எல் கேன்சலா, அப்ப என்ன இருக்கு, என்ன வரும்? Sin nπ. அது வேல்யூ 0. 0. சைன் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. அப்ப அப்பர் லிமிட் ஃபுல்லா இது கேன்சல் ஆயிடும். லோயர் லிமிட்ல வேல்யூ இருக்கும். எல் மைனஸ் எல் பை டூக்கு வேல்யூ இருக்கும். இங்க சைன் என் பை டூக்கு வேல்யூ இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இன்டகிரல்ல அப்பர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கு. செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல லோயர் லிமிட்டுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கு. கேன் யூ அக்ரி? Yes, sir. ஓகே, அதுதான் பண்ண போறோம். பண்ணீங்கன்னா பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லிமிட்ல எல் பை டூக்கு வேல்யூ இருக்கு. அப்ப இது எக்ஸ் பதிலா எல் பை டூ போடுறீங்க. எல் பை டூ மைனஸ் காஸ் என் பை பை டூ இன்ட்டு எல் பை என் பை. இதுக்கு என் பை டூ எல் பை டூ போடுற. இப்போ சைன் பை பை டூ ஆஃப் என் பை பை டூ ஆஃப் எல் பை என் பை ஹோல் ஸ்கொயர். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் இன்டகிரேஷன்ல லோயர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கு. திஸ் எக்ஸ் இஸ் ரீப்ளேஸ் பை எல் பை டூ. எல் மைனஸ் எல் பை டூ ஈக்குவல் டு எல் பை டூ மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பதிலா மைனஸ் ஒரு ஃபார்முலா ஒரு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் இந்த எக்ஸ் பதிலா ஒரு எல் பை டூ போட்டீங்கன்னா இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் மைனஸ் ஃபார்முலாக்கு ஒரு மைனஸ் ஒரு லோயர் லிமிட் அது பிளஸ் ஆயிடும். அப்ப என்ன நிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எல் பை டூ மைனஸ் காஸ் என் பை பை டூ எல் பை என் பை பிளஸ் சைன் என் பை பை டூ எல் பை என் பை ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் எல் பை டூ காஸ் என் பை பை டூ எல் பை என் பை பிளஸ் சைன் என் பை பை டூ எல் பை என் பை ஹோல் ஸ்கொயர். ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் காஸ் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு, செகண்ட் காஸ் வந்து பாசிட்டிவ் இருக்கு. நெகட்டிவும் பாசிட்டிவும் கேன்சல் ஆயிடும். மீதி இருக்குது sin n pi by 2 L by n pi whole square, sin n pi by 2 L by n pi whole square. Take the common thing out. L by n pi whole square common இருக்கு, எடுத்துக்கலாம். இங்க sin n pi by 2 sin n pi by 2 2 times இருக்கு. ரெண்டு டைம் போட்டீங்கன்னா 2 sin n pi by 2 L by n pi whole square. அவ்வளவுதான். காமன் ஏதாவது இருந்தா இந்த எல் ஸ்கொயர் பை என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா, அதை கூட கொஞ்சம் கேன்சல் பண்ணிக்க. எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் அப்போ என் ஸ்கொயர் பை ஸ்கொயர் வரும். அப்போ சிஎன் ஈக்குவல் டு 8b sin n pi by 2. அவ்வளோதான். இதான் சிஎன். இந்த சிஎனை கொண்டு சப்ஸ்டிட் பண்ண ஆன்சர். இன்டெக்ஷன் பார்ட் மட்டும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. அதில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. டவுட்ப்பா? இன்டகிரேஷன் மட்டும்தான் நியூ. டவுட் இருந்தால் கேள் தம்பி. Yes, sir. ஓகே. ஸோ இது இந்த ப்ராசஸ் சிஎனை கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் இதுகள் தீர்த்தாங்க. ஓகேவா? ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேராவது சொல்லுங்க. ப்ரொசீஜர் தெரிஞ்சாலே சம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம்.